हाय फ्रेंड्स आमे पूर्व भिडियो रे आलोचना करतुले परशुराम बेटा संपर्क तथा अनेक गुड़े टॉपिक संपर्क रे आलोचना करते। तो आज वीडियो रे आमे चंपावती राजकन्यार स्वप्न जो रही तार क्वेश्चन आंसर को आलोचना करने जाऊँगी। तो विकल्प सह संभाव्य उत्तरमूलक प्रश्न एक दुई तीन नंबर विशिष्ट प्रश्न जेहेतु मु पूर्व वीडियो रे आलोचना कर सारी तेणु राजकुमारी क्यों फुलटी पाई? राजकुमारी चंपा फुलटी पाई। से चंपा फुलर वर्ण किपरि थिला? चंपा फुलर वर्ण हलदी प्राय थिला। कांत आसवा पर्यंत चंपावती क्या उपासना करिवे? कांत आसवा पर्यंत शिव को उपासना करिवे। नवजौवनर मंत्र पाठरे चंपावतीर मन कौन है? नवजौवनर मंत्र पाठरे चंपावतीर मन अव्यक्त विषाद व्याकुल है। राजकुमारी बाल्यचपलता कहीं उभेगला? नवजौवन आसबार राजकुमारी बाल्यचपलता उभेगला। खेल हस खुशी ताकू सुख लगुन कहीं? नवजौवन आसबार खेल हस खुशी ताकू भल लगुन, अत्यंत दुख कष्ट होता। नवजौवन आसवा पर राजकुमारी किपरि लगुला? नवजौवन आसवा पर राजकुमारी किछि छाड़ी आसला परी लगुला। कौन पाई जनक जननी छी छी बोली भाविबे? राजकुमारी मनरे नवजौवन भावांतर आनिले जनक जननी छी छी बोली भाविबे। राजकुमारी को कहीं लाज माड़ुला? नवजौवन रूप को निजे देखिला परी राजकुमारी को लाज माड़ुला। जीवन बल्लभ को चंपावती कौन देवाक चाहूला? जीवन बल्लभ चंपावती निजर नवजौवन देवाक चाहूला। क्या स्वप्न देखी राजकुमारी उन्मन है? राजकुमारी को स्वप्न देखी राजकुमार उन्मन है। कहार दिव्य चरण रे राजकुमारी तांको पराण अर्पण करिवे? निजर प्रियतम स्वप्न देखुवा राजकुमार दिव्य चरण रे राजकुमारी निजर पराण अर्पण करिवे बोली विनिशोधर को राजकुमारी कौन पचार चाहूले? श्यामल सुंदर धरणी नील आकाशरु शीत प्रेम बारी कहीं मागी थाए? श्यामल सुंदर धरणी नील आकाशरु शीत प्रेम सताप नाशन निमंते मागी थाए। नवजौवन रे चंपावती क्यों दर्शन आशा करुला? नवजौवन रे चंपावती प्रिय दर्शन आशा करुला। पितृगल तेजी तटनी कहा पाखक जाए? पितृगल तेजी तटनी बारिधी पाखक जाए। बिटपी अंगरे किए आश्रय लोड़ी थाए? सुकुमार लता। नव नलिनी क्यों आनंद लाभ करे? नवलिनी भानु किरण अर्थात सूर्य किरण रे। कौन पाई कुमुद हसी उठे? विधु विवाह पाइला परे कुमुद हसी उठे। राजकुमारी कौन दे जीवितेश्वर को निजर कर नब? ग नंबर 2 मार्क्स विशिष्ट प्रश्न गोटे लेखा एवं गोटे लेखक पाई। किए चंपा फूलटे पाई? राजकुमारी चंपावती राजकन्यार स्वप्न पल्ली कवि नंदकिशोर बल। चंपावती राजकन्यार चंपा फूलटे पाई। कहार बाल्य चपलता केतेबेले उभेगला? चंपावती राजकन्यार स्वप्न कवितारे पल्ली कवि नंदकिशोर बल यह उल्लेख करिसेंती। जेतेबेले राजकन्या देहरे नवजौवन आसीगला सेतेबेले ता मनरू बाल्य चपलता उभेगला। नवजौवन आगमन रे राजकुमारी निवृत्त अंतर रे कौन है? चंपावती राजकन्यार स्वप्न नंदकिशोर बल। नवजौवन आगमन राजकुमारी निवृत्त अंतर रे अव्यक्त दुख प्रवेश कला।
ଜନକ ଜନନୀଙ୍କର ସ୍ନେହରେ କେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ମନ ଆଉ ମାନୁ ନଥିଲା। ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହ ଆଉ ମାନୁ ନଥିଲା। ସଖୀକୁ ନ କହି କିଏ କେଉଁ ବ୍ୟଥା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ସଖୀକୁ ନ କହି ଚମ୍ପାବତୀ ନବଯୌବନକାଳୀନ ଭାବାନ୍ତର ବ୍ୟଥା ସହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନବଯୌବନ ସମୟରେ ଚମ୍ପାବତୀ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନବଯୌବନ ସମୟରେ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜର ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କାହାର କୁଳଶୀଳ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ରାଜକୁମାରୀ ଲାଜରେ କଣ ସମର୍ପି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ରାଜକୁମାରୀ ଲାଜରେ ନିଜର ନବଯୌବନକୁ ସମର୍ପି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚମ୍ପାବତୀ ବେନି ସୋଦରଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନବଯୌବନ ଅବସରରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଲାଭରେ ରାଜକୁମାରୀ କଣ କରିବେ? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତଟିନୀ ବାରିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜକୁମାରୀ ମାନସିକତା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ତଟିନୀ ପ୍ରେମିକ ବାରିଧିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। କିଏ କାହିଁକି ଇପ୍ସିତ ଜୀବିତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ? ରାଜକୁମାରୀ ଇପ୍ସିତ ଜୀବିତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବୟରେ ନିଜର ଦଗ୍ଧବନ୍ଧକୁ ନିବେଶିବା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟ ବୟର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ ତାର ଇପ୍ସିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବ। ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇପ୍ସିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ବା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣାକୁ ଦେଇ ରାଜକୁମାରୀ କାହାକୁ ନିଜର କରିନେବ? ଆପଣାକୁ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷକୁ ନିଜର କରିନେବ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଚରିତାର୍ଥ କରିବ। ଦେବ ଆରାଧନା କିଏ କିପରି କରିଥିବେ? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରାଜକୁମାରୀ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଚମ୍ପା ଦେଇ ଆରାଧନା କରିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ଅଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ବିଶିଷ୍ଟ। 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲେଖା ଲେଖକ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲା? ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ରାଜକୁମାରୀ ସଖୀ ମେଳରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ସଖୀ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ। ଜନକ ଜନନୀର ସ୍ନେହରେ ରହି ଦିନରାତି ସେ କଟାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ରାଜକୁମାରୀ ଦେହରେ ନବଯୌବନର ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଲା, ଯାହାକୁ କି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ଫଳରେ ରାଜକୁମାରୀ ମନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଉଠିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଉଠିଲା। ଚମ୍ପାବତୀର ବାଲ୍ୟ ଚପଲତା ଉଭେଇ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ରାଜକନ୍ୟା ଦେହରେ ନବଯୌବନର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଲା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୂର୍ବ ସହିତ ଖେଳିବାର ଜନକ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଲାଭ କରିବା ତାହାଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ନବଯୌବନ ମନକୁ କଲା ବିଷାଦିତ। ସେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଉଠିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ଛି ଛି ପରାଣପୂର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଉଠିଲା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦରେ ଘାରି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ରହିଥିବା ଚପଳତା କ୍ରମଶଃ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ବରଂ ମନ କେତୋଟି ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ ହେଇଛି। କିଛି ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତାହାର ପ୍ରାଣ ଯେପରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସଖୀ ଏ ବା କିସ କହିବେ ଜାଣି ପାରିଲେ ଏକଥା
କେଉଁ କଥା ଓ କାହାର? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନବଯୌବନ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ବିଷାଦ ଦୁଃଖରେ ଘାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ମନେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜନନୀ ଜନନର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଏଭଳି ଭାବାନ୍ତର କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରହିଥିବା ଚମ୍ପାବତୀର ଏଭଳି କଥା ତାହାର ସଖୀମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବେ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦରେ ଘାରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର କୁମାରୀ କାହିଁକି ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲା? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ରାଜକୁମାରୀ ଦେହରେ ନବଯୌବନର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଶରୀରରେ ତାହାର ଆସିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିଜରେ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜ ଦେଖୁଛି। ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଔରସକୁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଦେଖି ତାହାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିଛି। ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭକୁ ସେ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ ତାହାର ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ଦେଖି ଲାଜେଇ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଔରସରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଏହି ନବଯୌବନ ସମୟରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହିଁନାହିଁ। ବରଂ ରାଜକୁମାରୀ କାହିଁକି ଉନ୍ମନ୍ନ ହେଲେ? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣଦିଗ୍ଧ ହୋଇଉଠିଛି ମନ ଛନ ଛନ ହୋଇଛି। ସେହି ଅବସରରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ରାଜକୁମାରକୁ। ସେହି କୁମାର ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିଏ କାହା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ନବଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜକୁମାରୀ ମନରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେହରେ ମନରେ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିଲା ପରେ ତା'ର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ସେ ହୋଇଛି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ। କିଏ କାହାର କେତେବେଳେ ମନ ଚୋରେଇ ନେଲା? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମବଚନ ଢଳ ଢଳ ଚାହାଣୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନରେ କିଣି ଆଣିଛି। ଲଜ୍ଜା ହେତୁ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜର ଯୌବନ ଅର୍ପଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ତରୁଣ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନକୁ ନିମିଷ କରି ଚୋରେଇ ନେଇଛି। ରାଜକୁମାରୀ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ? ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ ଉଦାସ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଛନ ଛନ ହୋଇଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରକୁ। ସେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି କବାଟ କାଳି ଯାଇଥିବା ରତ୍ନ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିବା ଘରେ ରାଜକୁମାର ପରି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ନିଜର ଥିବା ତାଙ୍କର ବେଶ ବାସ ଆୟତ୍ତରେ ନଥିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ବାସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମନ ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ସହିତ ନୀଳ ଆକାଶରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମିଳନ ଆଶାୟୀ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିବା ମିଳନ ଅପୂର୍ବ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ। ସେ ଦେଖୁଛି ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ସଦାସର୍ବଦା ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ନୀଳ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଶୀତ ପ୍ରେମ ବାରିକୁ ମାଗି ସେ ତା'ର ତପ୍ତ ଶୀତଳ କରିଛି। ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ସହିତ ନୀଳ ଆକାଶରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଉଦାସୀନର ସମ୍ପର୍କ। ପୁଣି ଏ ବିଶ୍ୱବାଜିଣୀ ବୀଣାରେ ମୋ ବିରହ ଗାୟନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର। ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ସଦୃଶ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳନ ଆଶାୟୀ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିଛି ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମିଳନର ମାଧୁରତା। ସେ ଦେଖିଛି ପୃଥିବୀ ଆକାଶକୁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ତଟିନୀ ସାଗରକୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦ ବଲ୍ଲରୀ ବିଟପି ଚପଳା ଆଉ ନୂଆ ମେଘକୁ। ସମସ୍ତେ ମିଳନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଦାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ବିଚାର କରିଛି ସେ ଏକମାତ୍ର ଏ ବିଶ୍ୱବାଜିଣୀ ବୀଣାରେ ବିରହର ରଗଣୀରେ ତୋଲୁଛି ପ୍ରିୟତମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି। ବିଫଳ ଏ ଯୌବନ ମୋହରୀ କିଏ କେତେବେଳେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି? ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖୁଛି ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ସେ ଏକ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବାଜିଣୀ ବୀଣାରେ ବିରହର କରୁଣ ରାଗିଣୀରେ ତୋଲୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ସେହି ସମୟରେ ଶୁଣାଯାଉଛି ସ୍ୱପ୍ନର ବିହଙ୍ଗ। କୁସୁମିତ ବଲ୍ଲରୀ ସହାସେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ବିଫଳ ଯୌବନର ମୋହରୀ। ରାଜକନ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ?
ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକନ୍ୟା ଯୌବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା। ସେ ବିଚାର କରିଛି ଆପଣାକୁ ସମର୍ପି ଇସ୍ପିତ ପୁରୁଷ ନିଜରେ, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କବିତାରେ ଚମ୍ପାବତୀ ଫୁଲର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? କବିତାରେ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କବିତାର କବି ଚମ୍ପା ଫୁଲର ଯୌବନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଭଳି ଯୌବନାବସ୍ଥା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ ହେଁ ସୌରଭ ଦୀପ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଯୌବନର ମିଳନ ମାଦକତା କିପରି ମଧୁରମୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କବି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି।